మీ బిజినెస్ ఏదైనా మీ ఊర్లో ప్రమోషన్ చేయాలంటే అది సుమన్ టీవీతోనే సాధ్యం. ఇప్పుడే సంప్రదించండి. My name is Hemsanya. I am studying 10th class in KGBV Kanagiri. Good morning to everyone. I am here to speak about a few words about International Women's Day. First, I wish you all a very happy Women's Day to incredible women present here. International Women's Day is celebrated on March 8th every year around the world. This day honor women's achievement in different fields like education, parties, politicals, and culture. Women's Day has been celebrated for more than 100 years. In 1905, 50,000 people, number of people in women's protested for better pay, equal rights, and voting rights. In 1975, United Nations officially recognized the Women's Day and making it an important global event. This day reminds us respect and support and to support the women and to fight for the gender equality. Let us celebrate the Women's Day by showing the gratitude and respect. Always we should appreciate the women's. నా పేరు సాయి నందిని. నేను 10వ తరగతి కేజీబీవి కనిగిరిలో చదువుతున్నాను. ముందుగా అందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మహిళలు పురుషులతో సమానంగా అన్ని రంగాల్లో పాల్గొంటున్నప్పటికీ వారి మీద జరిగే లైంగిక దాడుల వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మహిళ లేనిదే జననం లేదు, మహిళ లేనిదే జీవం లేదు, మహిళ లేనిది సృష్టే లేదు. అలాంటి మహిళల మీద ఇలాంటి అఘాయిత్యాలు చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మహిళలు వంటింట్లో నుంచి వీధుల్లోకి రావడానికి 60 సంవత్సరాలు పట్టింది. వీధుల్లో నుంచి విద్య అభ్యసించడానికి 60 సంవత్సరాలు పట్టింది. విద్య నుంచి క్రీడల్లో, ఉద్యోగాల్లో పాల్గొనడానికి 60 సంవత్సరాలు పట్టింది. మళ్ళీ వాళ్ళని వంటింటికే పరిమితం చేయడానికి ప్రయత్నించకండి. సరోజిని నాయుడు, కల్పనా చావల్, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, రుద్రమ్మదేవి ఇలా ఎంతో మంది మహిళల ప్రతిభను చాటి చెప్పినప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్త్రీలు పుట్టడమే ఒక దురదృష్టంగా భావిస్తున్నారు. వారిని కడుపులోనే చంపివేస్తున్నారు. కానీ చంపే ముందు ఒకటి ఆలోచించాలి, వాళ్ళు పుట్టింది కూడా ఒక మహిళలకే అని. స్త్రీ గర్భమే ఒక దేవాలయం. ఆ దేవాలయంలోనే మనం అందరం జన్మించాము. వీచి చూపులతో, వికలపు మాటలతో వారి ఆ గర్భాన్ని మలినపరుస్తున్నాం. స్త్రీగా జన్మించిన చోట, స్త్రీగా పూజించబడిన చోట ఏ దేవతలు, ఏ దేవుళ్ళు అక్కర్లేదు. దయచేసి వాళ్ళు విజయం వైపు అడిగి వేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ కాళ్ళకు సంఖ్యలు వేయవద్దు. వీలైతే వాళ్ళని ప్రోత్సహించండి, కానీ నేలలో తొక్కివేయకండి. ఈ మధ్య కాలంలో స్త్రీల పైన ఎన్నో అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నాయి. అఘాయిత్యాలు అయిపోయిన తర్వాత బ్యానర్లు వేసి పాపులర్ చేయడమే కాకుండా ఆ అఘాయిత్యాలు జరగకుండా ముందే వాళ్ళ మీద కఠినమైన శిక్ష తీసుకోవాలి. ఈ అఘాయిత్యాల వల్ల ఎందరో మహిళలు హయ్యర్ చదువులు చదువుకోవడానికి కూడా ఎంతో భయపడుతున్నారు. అఘాయిత్యాలు జరగకుండా ముందే మీరు కఠినమైన శిక్ష విధించినట్టయితే తర్వాత వాళ్ళు భయపడకుండా ఉంటారు. The men and women are the equal in the world. The men are want to see the women are the equal in the world. The greater gender is equal to the world to the support the physical stiffness to the women by any successful person is behind the woman. It is a showing the woman is importance of the world. Women are doing works, jobs, and they traveling to anywhere, but there are work from the world. Woman is a great in the world. It makes a better world. Woman is a backbones of their families, and they're doing well their families to the world. The women are protecting the world for the next generation. If they are any wanted to do, the men are seeing a lesson of the women, but the men are want to see the equality of the women in the world. Thanks for giving this opportunity. Good morning to everyone. My name is Suhana. I am studying 9th class. First of all, I wishing all happy Women's Day. Women are the backbone of families and society and communities. They provide support, care, and nurturing to their families, essential to development of children. Women also play a significant role in society and communication. Community building often take a leadership on the organizations. Women's safety in India always been challenging India. Rape and sexual molestation, child harassment,
child marriages. Women have so many problems in our country. There are many laws to eradicate crime and provide a safe environment to women. Women should be have equal right and respect. Women should be give all. Women should be give any. Women should be work any field and give equal right to women. Don't harassment of women. Thank you for giving this opportunity. Once again, happy. ముందుగా అందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. జన విజ్ఞాన వేదిక జాతీయ కమిటీ తరఫున ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరికీ మరి ఈ రోజున అంతర్జాతీయ మహిళా కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలను ఎందుకన్నాను అంటే, ఈ రోజున చాలా మంది మహిళలు స్టేజెస్ మీద లిప్స్టిక్లు రాసుకొని, బంగారం వేసుకొని, మరి మంచి చీరలు కట్టుకొని, మరి కేక్ కట్లు చేసుకొని, డ్యాన్సులు చేసుకొని ఆనందించే రోజు కాదు. కార్మికులు రక్తం చిందించి ఎన్నో త్యాగాలు చేసినటువంటి రోజు ఇది. 1850వ సంవత్సరం నుంచి మరి స్త్రీలు ఎన్నో వివక్షతకు గురి కాబడి యంత్రాలుగా మారినటువంటి సందర్భంలో ఎన్నో పోరాటాలు చేశారు. ఆ రోజుల్లో పాలు తాపించాలి అని అంటే, పాలు తాపించడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో అంత వేతనాన్ని కట్ చేసేవాళ్ళు. బాత్రూమ్కి వెళ్ళొస్తే బాత్రూమ్కి ఎంత సమయం పడుతుందో అంత సమయంలో ఆ వేతనం కట్ చేసేవాళ్ళు. అంటే పురుషుడి కంటే కూడా స్త్రీకి వేతనం చాలా తక్కువ ఉండేది. మరి ఆ వేతనం నుంచి కట్ చేసుకొని ఉండేది 24 గంటలు అయితే 18 గంటలు 19 గంటలు కూడా స్త్రీ పనిచేసి పాపం ఎంతో త్యాగం చేసి మరి కుటుంబం కోసం తన ప్రాణాలని త్యాగం చేసినటువంటి సందర్భాలను మనం చూస్తాం. అయితే ఆ రోజుల్లో పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు మరి ఎంతో మంది అంటే స్త్రీని ఎక్కువ వస్త్ర శాఖలో పనిచేసేవాళ్ళు. అంటే చాలా పరిశ్రమలు ఉండేవి. ఎక్కువ టైలరింగ్ వైపు ఎక్కువ మహిళలు ఆ రోజున పనిచేసేవాళ్ళు. మరి వీటికి సంబంధించి ఆ రోజుల్లోనే చార్లీ చాప్లిన్ అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు తీశారు. అది చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఎంత వివక్షతకి స్త్రీ గురి కాపడుతుందో. ఆయన ఎంతో మేధో సంపత్తితో చేసినటువంటి ఆ సినిమాలు మనం తప్పనిసరిగా చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి. చార్లీ చాప్లిన్ అంటే ఏదో కామెడీ యాక్టర్ని లేకపోతే ఏదో అనుకుంటున్నారు మీరు, కానీ అద్భుతమైనటువంటి ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి సమాజ స్థితిగతుల్ని ఆయన అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు తీసి మరి స్త్రీల యొక్క ఇబ్బందులు కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం. సో మిత్రులారా, 1908 నుంచి ఈ పోరాట బీజాలు పడినటువంటి నేపథ్యంలో రష్యాలో చాలా పెద్ద విప్లవం వచ్చింది. మహిళలందరూ కూడా మాట్లాడుకున్నారు. 15,000 మంది మహిళలు కూర్చొని మాట్లాడుకొని స్త్రీల హక్కులకి కోసం, అంటే పార్లమెంట్ లో వెళ్ళేట్టు సందర్భం లేదు, ఓటు లేదు స్త్రీకి. తర్వాత ఆ పని దినాలని 18 గంటల నుంచి 16 గంటలు, 16 గంటల నుంచి 14 గంటలు, 14 నుంచి 12 గంటలు, 12 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు పని దినాలుగా పరిగణించడం కోసం చేసినటువంటి ఒక మహా ఉద్యమంలో స్త్రీలు విజయం సాధించారు. అయితే అప్పటి నుంచి ఈ పోరాటాలు చేసే క్రమంలో ఎన్నో త్యాగాలు మనం చూస్తాం. అయితే సోషలిస్ట్ సమాజం వచ్చిన తర్వాత మహిళలందరూ కూడా సామ్యవాద వ్యవస్థలో మీరు ఏం చేస్తారు మా కోసం అని చెప్పి స్త్రీలు గట్టిగా అడిగినప్పుడు అప్పుడు స్త్రీలకి ఓటు హక్కునిచ్చారు, స్త్రీలకి పని దినాలని తగ్గించారు. ఇటువంటి పార్లమెంట్ లో కూడా స్త్రీ ప్రవేశించేటువంటి హక్కులు కల్పించారు, అంటే రాజకీయంగా కూడా. మరి ఇన్ని చేసినప్పటికీ మరి ఈ రోజున ఆ రోజు ఏం చేశారు, 1975వ సంవత్సరంలో ఐక్యరాజ్య సమితి ఈ మహిళా దినోత్సవాన్ని ప్రకటించింది. మార్చి 8, 1975లో. అంటే అంతకు ముందే ఒక 1917లోనే అనుకున్నప్పటికీ ఐక్యరాజ్య సమితి 1975 మార్చి 8న అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలు కూడా ఈ రోజున ఈ మహిళా దినోత్సవాన్ని మరి జరుపుకుంటున్న నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మహిళలకి స్వేచ్ఛనివ్వాలి, మహిళలు కూడా వారికి ఇచ్చినటువంటి స్వేచ్ఛను దుర్వినియోగం చేసుకోకుండా వాళ్ళు ఎదగడానికి వాళ్ళందరూ కూడా కృషి చేస్తారని చెప్పి నేను జన విజ్ఞాన వేదిక జాతీయ కమిటీ పక్షాన నేను మీ అందరికీ పిలుపునిస్తున్నాను.